पंजाब विच SCBC विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप मामले विच घोटाले की गल सामने आ रही है तो इस संबंधी किरपा शंकर सरोज ने एक 54 सफ़ियां का जिहड़ा हैगा लैटर जिहड़ा हैगा मुख सकत्तर नूं लिखिया ते सीधे तौर पर इल्जाम लाए ने SCBC जातियां दे भलाई मंत्री सरदार साधू सिंह धर्मसोत जी के उत्ते कि वो इस गल नूं स्वीकारदे ने। असीं उन्हां दे नाल गलबात करांगे कि असल दे विच मामला की है, क्यों ये जिहड़ा मामला हैगा ज़्यादा तुल फड़दा जा रहा है, कि सच्चाई दे विच ये घोटाला होया। हाँ जी, वेलकम सर। ठीक है जी, तुसीं सवाल किया। कल भी प्रैस कॉन्फ्रेंस में की है और पहले दिन ही मैनू खारिज किया सी और विधान सभा च भी मानयोग स्पीकर और मानयोग मुख मंत्री की हाज़री जदों आपोजिशन ने सवाल चुके मैं उन्हां दी तसल्ली कराई कि आ जिहड़ा पैसा है ये सेंटर तो आउंदा है और असी लैके आए हैं और FD फाइनांस डिपार्टमेंट ने दा ऑडिट किया और वो लैंड डिपार्टमेंट वालों इहनूं वैरीफाई किया और कैबिनेट ने इहदे रूल बनाए ने किस नूं किहड़ा पैसा देना है। उहदे मुताबक डायरैक्टोरेट नूं सारे रूल गए ने भी इस तरीके नाल आ जिहड़ा हैगा कैबिनेट के फैसले तो बाहर कोई जाएगा नहीं। वो पैसा वंडिया गया और वाया जे कोई मेरे को फाइल आई आ वाया सैकटरी प्रिंसीपल सैकटरी एडिशनल चीफ सैकटरी वो मेरे को आई आ कि मैं सीधी मंगा के कोई फाइल कड्डा ना कोई कढ़ सकता है। ठीक है, और मैं उत्थे कहा कि फिर भी थोड़ी तसल्ली नहीं हुंदी, फिर भी तसल्ली नहीं हुंदी। मैं हर इनकुआरी फेस करने लई तैयार खड़ा और गुरु ने चाहा बेदाग साबित होकर निकलांगे। जी मंत्री साहब, एक जी सब तो अहम गल हैगी कि हुण जिहड़ियां दो कमेटियां का जिहड़ा गठन किया गया, केंद्र सरकार भी जिहड़ी हैगी जांच की गल कर रही है तो पंजाब सरकार वालों भी की जा रही है, तो जिहड़ी ये जांच होएगी इहदे विच जिहड़ी केंद्र सरकार नूं तुहाडे वालों किस तरीके नाल जिहड़ा तुसीं सहयोग देओगे? देखो, मानयोग मुख मंत्री जी ने चीफ सैकटरी साहिबा की ड्यूटी लगाई है, जिहड़ा कोई इनकुआरी हुई है वो घोख करके सामने तत्थ लियाउणगे और मैनू भरोसा है चीफ मिनिस्टर साहब ते और कमेटी ते दुध का दुध ते पानी का पानी होएगा। दूजी गल जिहड़ी तुसीं सेंटर की गल कीती है इहदा मुख मंत्री जी जवाब दे चुके ने, मैं मुख मंत्री तो उपर नहीं हाँ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਕ ਵੀ ਹੋਏ ਵੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਗਿੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਗਿੱਲ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और दूसरी गल किरपा शंकर सरोज की सुन लो, फिर जो आई कहता तो मैं हुण दसदा। जदों ये महकमा मैं संभालिया किन्ने 100 करोड़ का कपड़ा सामने आया, यही सैकटरी सीगा 15 तो 17 तक। और जदों मैं ज्वाइन किया उन्होंने कॉलेज वालियां ने जिहदा 2 लाख बनता उन्हें 3 बनाया, किसी ने 4 बनाया, वो अपने हिसाब नाल क्यों बनाया। उन्होंने जिहड़ा एक दिन बच्चा पढ़ के गया थी उहदी भी क्लेम करता, जिहड़ा हफ्ता ला के गया थी उन्होंने भी क्लेम करता, और जिहड़ा कोई 6 महीने पढ़ाया थी उन्होंने भी क्लेम करता। वो इतनी सारी अमाउंट बन गई, रौला पै गया और असी घोख की। जदों पैसा आया कैबिनेट ने फैसला किया चीफ मिनिस्टर साहब की मौजूदगी प्रधानगी भी आ जिहड़ा पैसा नजायज़ है इनू घट किया जाए, इनू कट्टिया जाए। भावें पैसा सेंटर तो आना है तो पैसा तो देश का ना, किसी नू नजायज़ ना जाए।
ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਗੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 8-10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ ਮੈਡਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਨੋਟ ਵੰਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੋਠਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਓ। ਇਹ ਟਰੈਜਰੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 39 ਕਰੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੋਊ ਜਿਹੜੀ 'ਚੋਂ ਗਿਆ, ਖਾਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਭੇਜਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਿਟਨ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਹਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾਏ ਨਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੈਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਫਸਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਓ, ਇਹ ਫਸਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹੀ 2017 ਤੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਆੜੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਧੋਖੇ ਦਾ ਕਿ 30,50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਮ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤਨਮ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ 10-12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ, ਆ ਡਿਸਮਿਸ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੋਟ ਰਾਜ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਧਰੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਿਸਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਰ ਇਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਿਸਮਿਸ ਤਾਂ ਡਿਸਮਿਸ, ਮੈਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਗਏ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ ਸ਼ੰਕਾਰੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਘੋਖ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਇਹ ਡਿਸਮਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇ 2 ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਕੀਮ ਬਣਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਡਿਸਮਿਸ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ CM ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਦਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਘੱਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਦੀ PPSC ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਲੁਕੋ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਉਹਨੂੰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਐ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਦੇ ਵੀ, ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ NGO ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਹ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਫੜਾਤੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਪੱਤਰ ਕੋਲ ਫੜਾਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਭੁਗਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਧਰਮ ਸੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਵਾਲੇ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਇਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, 15, 16, 17 ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ CM ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਗੇੜੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਲਾਲਤ ਦੇਖੀ ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਗੱਲ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਅਫਸੋਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਫਿਰ ਛਪੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਰਿਟਨ ਭੇਜਿਆ ਬਈ ਆ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ 45 ਕਰੋੜ ਕੱਟਦਾ ਜੀ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। 3 ਵੇਰੀ ਰਿਟਨ 'ਚ ਇਹ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਕੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।